Morning students. So the next topic is DGPS or Differential Global Positioning System. Okay, so this DGPS is an enhancement to global positioning system and it will provide improved location accuracy, that is from 15 meters nominal GPS accuracy to about 10 centimeter in the case of best implementations. And it will uses a network of fixed ground based reference station to broadcast the difference between positions which is indicated by the GPS satellite system and the non-fixed position. That is, as in the previous system, here also there will be two stations. First one is reference station, second one is rover station. Reference station means the location details of that reference station, or the points will be known. That is, non-station point is known as reference station, and the stations whose point has to be found out, that is unknown station point, is known as rover station. Okay, so since we know the location of this reference station, that is the location XYZ data or the location details of the reference station is already known. Also, we are calculating or we are locating this reference location details using our satellite also. That is, here the difference between the position which is indicated by the GPS satellite system and the non-fixed position will be used as the used for the error calculation. ഓക്കെ, അതായത് ഇവിടെ രണ്ട് സ്റ്റേഷനുണ്ട്, റെഫറൻസ് സ്റ്റേഷനും റോവർ സ്റ്റേഷനും. റെഫറൻസ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻസ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. അപ്പം ഓൾറെഡി അറിയുന്ന റെഫറൻസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ ഈ സാറ്റലൈറ്റ് വെച്ച് വീണ്ടും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അതായത് റെഫറൻസ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് നമുക്ക് അറിയുന്ന കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പം ആ റെഫറൻസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ തന്നെ ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ സെയിം 4 സാറ്റലൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് വരും. അതായത് അതിൽ ഓൾറെഡി നോൺ ലൊക്കേഷനും നമ്മളിപ്പം ഇപ്പം GPS സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റം വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ലൊക്കേഷനും തമ്മിലൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. ആ ഡിഫറൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ആക്യുറസി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് റോവർ സ്റ്റേഷൻ്റെത്. ഓക്കെ, അതാണ് ഈ DGPSലുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഈ എറർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് ആക്യുറസി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ എററാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ എറർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റെഫറൻസ് സ്റ്റേഷന് ഓൾറെഡി അറിയുന്ന ലൊക്കേഷനും അതേപോലെ നമ്മൾ സാറ്റലൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എടുത്തത് തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത എറർ. ആ എറർ നമ്മൾ എല്ലാ റോവർ സ്റ്റേഷനിലും അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം അവിടെയുള്ള കറക്റ്റ് ആ റോവർ സ്റ്റേഷൻ്റെ കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ DGPS. ഓക്കെ, സോ ദ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് DGPS are there will be master, receiver and rover. The master receiver is kept at known point, and the relative position of rovers are fixed with respect to the master receiver. That is, there will be a reference receiver and also rover receiver. Master receiver or reference receiver are the station points whose locations are known. Okay, and the rover station, the location of this rover station has to be calculated using the satellite system. And the main disadvantage of this DGPS is it needs a radio modems. That is, there should be communication between this reference and rover station. That is, the error from the reference station should be transferred to the rover station. So this transportation has to be done through radio transport or the radio modems. So it require a radio modems, and the radio contact can be interrupted by obstructions such as hills. That is, if there is any obstruction, this contact will be destroyed. So that is the disadvantage. And the main advantages are coordinates are plotted in real time in the field itself. That is, we can plot the details at the field itself, and so there is no need of post processing. No post processing is required. Then several rovers can be used with one reference station. We can use so many rovers. Rovers means the stations whose location has to be found out. So we can use several rovers here. Then many applications can be done in this method. So these are the advantages of DGPS. Next is working. That is, as I have told, there is reference receiver. So reference receiver is placed on known point. That is, the
coordinates of the reference receiver is already known, and the reference receiver is switched on and begins to track the satellite, and it can calculate position from getting signals from the satellite. Okay, so there is two coordinates, that is one is already known point and the second position is calculated from this satellite. Okay, അതായത് റെഫറൻസ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നോൺ പോയിന്റിലുള്ള റിസീവറാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പോയിന്റ് അതായത് കോർഡിനേറ്റ്സ് XYZ ആണെങ്കിൽ XYZ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. പിന്നെ അതിനുശേഷം ഈ റെഫറൻസ് റിസീവർ നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് അതിൽ സാറ്റലൈറ്റ് ട്രാക്ക് ചെയ്യും അതിന്. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഈ റെഫറൻസിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ സാറ്റലൈറ്റ് വെച്ചിട്ടും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും, പൊസിഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. Okay, the reference receiver is having the exact value of position that is already fed into it manually. അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം അതിൽ മാനുവലായിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഓൾറെഡി അറിയുന്ന ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം അതിൽ ഫെഡ് ചെയ്യും. സോ ദ റെഫറൻസ് റിസീവർ വിൽ ഹാവ് 2 values. അപ്പോൾ അതിന് 2 വാല്യൂ വന്നു. വൺ കമ്പ്യൂട്ടഡ് വാല്യൂ ബൈ ട്രാക്കിംഗ് ദ സാറ്റലൈറ്റ്. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പം സാറ്റലൈറ്റ് വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ലൊക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ്, ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ഈസ് ദ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ ഓഫ് പൊസിഷൻ ഫെഡ് ടു ഇറ്റ്. അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിൽ അറിയുന്ന നോൺ പോയിൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് നമ്മൾ അതിൽ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യും. അത് നമ്മൾ ആദ്യം ഇൻപുട്ട് ചെയ്തത്, അതിനുശേഷം സാറ്റലൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഈ റെഫറൻസ് പോയിൻ്റ് ലൊക്കേഷൻ വീണ്ടും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 2 വാല്യൂ വരും ഈ റെഫറൻസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, 2 വാല്യൂ കിട്ടും. ഓക്കെ, now the receiver can estimate very precisely the ranges to the various satellites with the help of actual position value fed into it. Reference receiver is connected with rover's receiver by a radio link. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ 2 വാല്യൂസ് വെച്ച് റെഫറൻസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു എറർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. ആ എറർ നമ്മൾ റോവറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഒരു റേഡിയോ ഡാറ്റ ലിങ്ക് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് റെഫറൻസ് റിസീവർ ഈസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് റോവർ റിസീവർ ബൈ എ റേഡിയോ ഡാറ്റ ലിങ്ക്. അപ്പോൾ ഈ റേഡിയോ ഡാറ്റ ലിങ്ക് വഴി നമുക്ക് എറർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ എറർ വെച്ചിട്ട് റോവർ പൊസിഷൻ റോവർ റിസീവർ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, the reference receiver send corrections to rover receiver through radio data link. Rover receiver calculate ranges to the satellites and then applies the corrections received from the reference receiver through the radio data link. അപ്പോൾ റോവർ റിസീവർ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, റോവർ റിസീവർ അൺനോൺ പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ പൊസിഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അൺനോൺ പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമ്മൾ സാറ്റലൈറ്റ് വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ റെഫറൻസിൽ നിന്ന് വരുന്ന എററും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ, അതായത് റോവറിൻ്റെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. എററൊക്കെ മൈനസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള റോവറിൻ്റെ പൊസിഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദിസ് ലൈറ്റ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് മോർ ആക്യുറേറ്റ് പൊസിഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആക്യുറേറ്റുള്ള പൊസിഷൻ കിട്ടും. യൂസിങ് ദിസ് ടെക്നിക് ഓൾ ദ എറർ സോഴ്സസ് ആർ മിനിമൈസ്ഡ്, ഹെൻസ് എ മോർ ആക്യുറേറ്റ് പൊസിഷൻ ഈസ് അച്ചീവ്ഡ്. സോ ദിസ് ദ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് DGPS. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് വർക്കിംഗ് ഓഫ് DGPS. അപ്പം ഈ വർക്കിംഗ് ഓഫ് DGPS എന്ന് പറയുന്ന കൈനമാറ്റിക് മെത്തേഡും ഇതും സെയിം തന്നെയാണ്. ഇവിടെയും 2 റിസീവർ ഉണ്ട്, റോവർ റിസീവറും റെഫറൻസ് റിസീവറും. റോവർ റിസീവർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അൺനോൺ പോയിൻറ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. റെഫറൻസ് റിസീവർ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ പോയിൻറ്റിൽ വെക്കുന്ന റിസീവറാണ്. അപ്പം ഈ റെഫറൻസ് റിസീവറിന് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്ന ലൊക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസും ഉണ്ട്, നമ്മൾ സാറ്റലൈറ്റ് വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ലൊക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസും അറിയാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ 2 ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ റെഫറൻസിൻ്റെ എറർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ എറർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റോവറിൽ കൂടെ അൺനോൺ പോയിൻറ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് DGPSൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു.